من قسم الله له بين الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي ربط الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العنمود وبرز الحميد المحمود مدعينا لله بتعظيمه والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شكرك لك نوبتها بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنصر والسرارات قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهجر اليوم نقرر واستديعوا بأماني وقفل حسن تفرر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لا نعلم البشرى بسعد مستمر الله سينبر الصوتنا طاعت جمعا فخر المعتدى
صلى
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه وبرز رافعا ترفعه إلى السماء معميا بذلك رأي إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر الربيع الأول من الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع السرة. تولد ذلك لشرف عند الله أيد القدرة. وما بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأشبر ذلك عني ثم عاودعني رعب وظلمة وقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وماهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه. وأن عينا عنايته في كل حين ترعى. وأنه هادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولولد الصحبة صلى الله عليه وسلم عن سيدنا الأحلام بما تضيق عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصى بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل والأخذ المحتوي على معنى الجزاء. إذا دعاه المسكين وعجبه إجابة وعجبا. وهو العبد شفيق راحم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أهلاك الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نصر التوقعات والشروط والمنازل. وبحرف ذكر تطيبت المجالس والمخافر. وهو صلى الله عليه وسلم من جمع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشراف خصوصية. وما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمل بوصف الحبيب شعر ولو غنى بمجده ومكان أوصف إذ قد تعالى مجدها أخذت على ندم السها بعنانه. وقد بسط الكلام في من تدوير ما أبدا والعلم من واقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن من أمسك عينة الأكرام بهذا المقام وأسرع السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل التكليم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqti wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazama al-fikru min dara'il ashabi Muhammad yati hukuda. Wajahtu ila Allah bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala fihi sa'i mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa an ya'tuba amali bil amali maqbula wa tawajjuhi bil tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu zabira wa ala babi izzatihi tuhattu rihalu fatafshaha minhul buyudatul ghamira natawajjahu ilaik wa asyrafil wasail ilaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatul alamin an tusalliya wa tusallima ala tilka zatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafizi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bisyarabil afqar bi kulli mawdinin min mawadinil gurbi wa mazhar qasimi imdalik bi ibalik wa sariku usir sadika li ahli bidalik sayyidil qawnain wa ashrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-makhsusi minka bi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik birabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadzal nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamil azim an tulahizana bi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa tahfazana bi jami'i adwarina wa taqallubina bi jami'i riayatik wa hasini بقايتك أن تبلغنا من شرف الغرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أملنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطريق اتباعه من سالك ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بمحمد وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركاته وشارب بوجهه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واقسم اللهم قربة المطلوبين واقتدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وانصر العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بهمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من الأبصار والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إلى منصور آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama yang saya hormati guru kita, pimpinan Majlis Ta'lim Rodatul Haddad Al-Ustaz Al-Habib Faisal bin Agil Al-Haddad mata'anallahu fi kulli fi hayati syarifah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, mudahkan rezeki beliau, dikabulkan semua hajat dan cita-citanya, ilmunya berkah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Salih bin Abdullah Segaf, Al-Habib Hussein bin Idrus Al-Haddad, Al-Habib Salim bin Syekh Al-Haddad. Dan yang kami hormati para habaib, para asatid, para ustadz, para kiai, para haji, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya kepada para tuan-tuan guru sekalian. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, ilmunya bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya tak lupa mengajak para ibu, para jamaah, para hadirin untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara peringatan Maulid dan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adanya peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sangat mencintainya, yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati, alhamdulillah telah hadir juga Bapak Kapolsek Tajur Halang, Bapak Sumarno, dan yang kami hormati Pak Ketua RT, Ketua RW, Pak Lurah juga. Mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat panjang umur. Hadirin para jamaah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat taufik hidayah. Ala hadiniyah wa quluniyatis sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syiril al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meningkat ke acara selanjutnya. Majelis Islam ini juga punya didikan anak-anak, insya Allah akan tampil. Tapi sebelum anak-anak tampil, mari kita dengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kapolsek Tajur Halang, Bapak Sumarno. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah barokahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada tuan rumah Habib Faisal Al-Haddad selaku pimpinan majelis Rodotul Haddad, habaib, kiai, guru, ustadz, alim ulama yang mohon maaf karena kekurangan saya, mungkin saya belum kenal, saya belum bisa menyebutkan namanya satu persatu. Kepada bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kelurahan Tajur Halang dan bapak ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya saya mungkin tidak memberikan mukadimah karena hari ini acaranya adalah Maulid dan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Aibda Sumarno. Saya sebagai Kanit Propam di Polsek Cimandi. Sebenarnya saya bukan Kapolseknya. Kapolseknya adalah Ibu Tamar. Nah, hari ini acaranya banyak di jajaran wilayah Tajur Halang, yaitu banyak beberapa titik ada kampanye dan ada beberapa kegiatan masyarakat. Insya Allah kita berbagi dalam hal pengamanan serta silaturahminya. Insya Allah saya memberi sedikit pesan Kamtibmas sebagai pesan dari pimpinan kita, dan sebelumnya saya mengucapkan salam dari pimpinan Kapolres Depok melalui Ibu Tamar, yaitu Kapolsek Tajur Halang. Beliau berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada kepolisian Polres Depok khususnya dalam Tajur Halang. Pesan dari beliau memohon kepada Bapak Ibu semua, intinya dalam hal mensikapi tahun politik saat ini, memohon kepada semuanya untuk bisa saling rukun, saling kompak dan bisa bekerja sama yang baik di dalam perbedaan pilihan, ya Bapak Ibu ya. Jadi pesannya dari kami adalah supaya menghargai perbedaan. Silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan hati nurani Bapak. Boleh memilih partai apa saja, calonnya siapa saja boleh, silakan. Tapi pesan kami adalah lakukan dengan hati nurani, lakukan dengan disiplin, tertib, nanti di kotak di bilik suara. Adapun perbedaan pilihan mungkin dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, jadikanlah itu suatu hal yang menjadikan silaturahmi lebih erat. Jadi tidak apa-apa, perbedaan itu tidak apa-apa. Nah, sehingga apa-apa yang menjadikan perbedaan ini menjadi indah, ya kita syukuri perbedaan ini. Dan kemudian pesan Kamtibmas berikutnya, karena saya insya Allah dikasih cuma 5 menit, ya tidak lama-lama, yaitu mensikapi tentang perkembangan akhir-akhir ini di lingkungan kita, ya kan, masyarakat. Mungkin banyak anak-anak kita yang tawuran, ya kan, mungkin banyak yang kejadian-kejadian, mohon maaf, begal dan sebagainya. Dan minta antisipasi, minta semuanya berperan dalam hal membantu kami, ya. Nah, ini mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Insya Allah nanti mukadimah dan beberapa nasihat dari guru-guru kita nanti. Ya, semoga acara ini menjadi berkah. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Pesan kami adalah jaga kekompakan, jaga kebersamaan, jaga kerukunan di dalam perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan. Semoga Allah memberi keamanan dan keberkahan di lingkungan Tajur Halang dan sekitarnya.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumarno selaku perwakilan Kapolsek dari Tanjung Halang yang telah menyampaikan sambutannya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Ustaz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Asgar. Hadirin para jemaah, dilanjut ke acara selanjutnya yaitu penampilan dari anak-anak madrasah Raudatul Haddad, pembacaan Tawassul Sayyidil Walid yang akan dipimpin oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Haddad dan Syarifah Salma binti Faisal Al-Haddad. Kepada anak-anak kami persilakan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anak kami, anak-anak madrasah Raudatul Haddad. Selagi anak-anak diajari ilmu, anak-anak juga diajari untuk mencintai saudaranya yang sedang tertindas di negeri sana. Mudah-mudahan Palestina dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi para bapak, para ibu yang anaknya masih tidak mau mengaji, mau belajar, saya tengin aja ke sini. Alhamdulillah, di sini juga diajari untuk belajar Al-Quran, belajar sholat, belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ada pengajian anak-anak, ada pengajian remaja dan bapak-bapak, dan ada pengajian ibu-ibu juga. Jadi komplit di sini ya. Untuk pengen tahu yang informasi bisa dipertanyakan kepada panitia atau jamaah Majelis Ta'lim Raudatul Haddad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ananda dari Ustaz Faisal, yaitu Sari Basarna bin Faisal Al-Haddad. Beliau akan membacakan surat Al-Mulk Tabarak ya, berapa? 10 surat. Kepada ananda kami persilakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara qarratan yanqalibu ilaykal basara khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasaabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum azaba as-sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u shay'an wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Walamma ulqiya fiha fawzun fasahu khalaqatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir wa kazzabna naqula ma nazzala min syai'in in antum illa dalalun kabir. Wa qalu law kunna nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinda Salwa binti Faisal Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau yang baca Al-Quran dan kita yang mendengarkannya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin para jamaah rahimakumullah, tibalah kepada inti acara kita yaitu tausiah agama. Tausiah agama yang pertama yaitu akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Saleh bin Abdullah As-Segaf dari Jati Makmur Pondok Gede. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil miqdaril aqdar wa munawwiril anwar wa mulijil layli 'alan nahar wal bahtajibu anil absar bima la yahfal admar. Allahumma وصل وسلم وبارك وكرم وعزم على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وعدد نعم الله وإفضاله. وقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال النبي أيضا من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, wabil khusus para pemuda sekalian, mudah-mudahan di waktu pagi ini Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Segaf. Kita doakan panjang umur, sehat, afiat. Allah Ta'ala berkahkan hidupnya untuk kita sekalian. Begitu juga guru kita Habibana Al-Mahbub Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Segaf. Kita doakan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat afiat, dan Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Dan banyak sekali para habaib daripada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadirannya membawa berkah kepada kita sekalian, dan begitu juga kepada para asatiz, para kiai, para guru yang saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya semuanya. Wabil khususil khusus sahibul majlis, sahibul bait, akhina al-kiram Al-Habib Faisal bin Agil bin Hasan bin Umar bin Taha bin Ali bin Abdullah Al-Haddad. Kita doakan keluarganya dan saudaranya, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan keberkahannya, Allah Ta'ala sukseskan niat-niat dakwahnya. Para hadirin jamaah sekalian, saya tidak perpanjang kalam. Saya hanya menyampaikan nasihat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adaban li ustazi, karena kita berakhlak kepada guru kita. Jadi saya nggak berani panjang-panjang kalam dan nggak berani soft talk. Yang Nabi mengatakan di dalam satu hadisnya, khaslatani
la syai' afdalu minhuma. Qala Rasul khaslatani la syai' afdalu minhuma. Ada dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih afdol apapun juga kecuali dua perkara ini, kata Nabi. Yang pertama, al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awwal wajibun al-abadil abna. Ini kewajiban bapak-bapak terhadap anak-anaknya, harus menanamkan akidatul Islamiyah. Kewajiban seorang bapak untuk menanamkan akidah Islamiyah kepada anak-anaknya, supaya dia kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang mengenal Allah, seseorang akan kuat imannya kalau dia mau datang nuntut ilmu ngaji. Tidak ada yang afdol juga kecuali adalah ngaji. Nuntut ilmu itu paling afdol. Saya dengar perkataan Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigab ketika saya taklim tahun 86 kepadanya. Sayyidul Walid mengatakan, qala Rasul man mata li talibil ilm wa huwa syahid. Siapa orang yang mati dalam menuntut ilmu, matinya dia mati syahid. Bukan hanya di Palestina banyak yang mati syahid, di Indonesia juga. Kalau dia mau menuntut ilmu Allah, kalau dia mau menuntut ilmu agama, dia mati dalam keadaan syahid. Man intagala liyata'allama al-ilma ghufira qabla an yahtura. Rasul mengatakan, man intagala, siapa orang yang meninggalkan rumahnya, masyian au rakiban, apakah dia jalan kaki, apakah dia berkendaraan, liyata'allamal ilma, untuk menuntut ilmu Allah, ulumus syar'iyyah, dia menuntut ilmu agama, ghufira qabla an yahtura. Ini keistimewaan yang luar biasa. Ghufira qabla an yahtura, sebelum dia keluar melangkahkan kakinya dari rumahnya, Allah Ta'ala telah ampunkan dosa-dosanya dia. Para hadirin jamaah sekalian, perkuat keimanan kita. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian. Qalu, sahabat berkata, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui keimanan kami ya Rasulullah? Fa'aksiru bi qauli la ilaha. Nabi suruh memperbanyak kita membaca la ilaha illallah. Para hadirin jamaah sekalian, tahlil itu bukan hanya lil amwat, bukan hanya untuk orang-orang mati kita baca tahlil. Bal tahlil lil ahya. Tahlil ini sangat bermanfaat buat orang yang hidup. Satu contoh, di dalam kitab Sanusi, di dalam kitab Nawawi, di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan, riwayat Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha khutimat lahu arba'atu alaf dzanbin minal kaba'ir. Kata Nabi, siapa orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan, madda yang wudu dipanjangkan bacanya, seperti kayak tahlil, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Atau kita dengar penutup acara talqin zikir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dia angkat, ditarik itu, la ilaha illallah, dipanjangkan. Kata Nabi, sekali kau mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan, Allah Ta'ala hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar kita. Baru sahabat berkata, wa in lam takun lahu syai' minal kaba'ir. Ya Rasulullah, kalau kami tidak melakukan perbuatan dosa,
Bagaimana? Yughfaru li ahli. Allah Ta'ala ampunkan keluarga engkau di rumah. Jadi kita hadir di ini tempat, kita baca tahlil, kita baca ratibul haddad dan segala macam zikrullah wa zikrun nabi, keluarga kita dapat ampunan di rumah. Alhamdulillah. Sahabat bertanya lagi, kalau keluarga kami nggak melakukan dosa-dosa besar, Nabi bilang apa? Wali jirani, sampai tetangga kauban, tahu kauban, kebagian dapat ampunan. Hadhil khasa'is min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekhususan yang Allah Ta'ala berikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, kita juga harus mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selalu menyebut Allah, 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 bagus. Yang dia zikirin Allah aja, sholawat kepada Nabi Muhammad enggak. Dia bilang, ana uhibbullah, aku selalu cinta kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, afwan ya, di dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutin Nabi dulu, cintain Nabi Muhammad dulu. Tuh, Allah yang suruh. Allah suruh kita cintain Nabi Muhammad dulu, ikutin Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, baru Allah telah cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, baru Allah telah ampunin dosa-dosa kita. Kalau kita cinta aja sama Allah, Nabi Muhammad gak pernah disebut-sebut, Allah gak bakalan cinta kepada kita. Jadi Allah Ta'ala perintah kita cintain dulu Nabi Muhammad, ikutin dulu Nabi Muhammad, baru Allah Ta'ala cinta kepada kita dan Allah Ta'ala ampunin dosa-dosa kita. Cinta kepada Nabi Muhammad menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau cinta sama Jokowi gimana? Gugur gak dosa kita? Makan lauk. Banyakin pak sholawat sama Nabi Muhammad. Tanalus sahla, ente akan dapat kemudahan segala hal. Biar banyak pada sholawat sama Nabi. Saya rasakan, saya buktikan, bukan hanya sekedar ngomong. Saya kalau pagi selalu baca sholawat kepada Nabi. Saya pengen tahu khasiatnya bagaimana nih sholawat. Maaf, saya suka muji wiridan. Ini khasiatnya bagaimana nih kalau wiridan gini. Ini wasiat ini bagaimana khasiatnya begini. Di waktu pandemi berapa wiridan saya coba. Malam saya wiridin, saya jual hidrolik, alat-alat berat tuh seneng bikin itu. Waktu pandemi saya mau jual, saya zikirin malamnya, saya siramin air. Saya iklanin, kagak ada nanya. Ganti wirid lagi, saya zikirin lagi, medianya air, saya siramin lagi, sampai becek tuh mesin. Kagak laku lagi. Akhirnya saya ada undangan di Cipondok Kopi. Di dalam hati ngomong, lo sholawatin nama Nabi. Yuk. Di hati ngomong, lo sholawatin nama Nabi. Pulang acara jam 1, saya istirahat sejam, saya sholat hajat, saya baca sholawat kepada Nabi Muhammad 10.000 sampai subuh. 3 hari saya kerjain. Saya yang ngejoprak.
Akhirnya saya istikharah. Kata Nabi, istikharah nggak bakalan rugi. Orang yang melakukan istikharah nggak ada kerugian kepadanya. Saya jalani istikharah, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, biar hidup berkah, biar gampang rezeki, urusan mudah. Berapa yang saya harus baca sholawat kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad? Dapat isyarah 10.000. Waduh, 10.000 lagi. Istikharah lagi. Seperti biasa, isyarahnya berapa? 10.000 lagi. Ketiga kali, ya Allah, biar hidup saya berkah, biar urusan gampang, rezeki gampang. Ya Allah, ada Saleh bin Abdullah, orang yang banyak kepengenannya dan lemah. Tuh, kita kudu bawa tuh. Ada Saleh, orangnya lemah, kepengenannya banyak, ada gede. Berapa yang saya harus baca ya Allah? Dapat isyarah baru berapa? 5.000. Saya jalanin tuh. Tiap malam saya baca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mulai dulu, jangan langsung masuk aja. Kalau zikir, Fatihah dulu sama Nabi. Fatihah sama aulia baru masuk. Seperti saya mulai ini, kalau sholawat Jibril, Al-Fatihah biniyatil qubul wal iqbal was salah ala kulli hal wa biniyatil farajil adil wal lutfi syamil wa qada'id muskil bijahi sayyidil kaunain was saqalain wa bijahi sayyidina al-Hasan wa bijahi sayyidina al-Husain wa bijahi sayyidina Imran bin Husain Fatihah. Lanjutnya Fatihah Habib Husain luar Batak, Habib Abdurrahman bin Ahmad Abdul Ghani Al-Segaf, Fatihah Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad, Habib Abdullah bin Musin. Kita Fatihah itu semuanya. Setelah itu baru kita masuk sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 5.000. Orang bingung, ente tuh lagi pandemi 2019-2020 mau jual mesin hidrolik, warung Padang sama warteg aja sepi. Anda bilang Allah Ta'ala tidak terhalang dengan ituan kalau menghendaki hambanya. Tetap saya baca. Begitu dapat 2 minggu saya tidur siang dibangunin sama anak. Bak, bangun bak. Kenapa? Ada yang mau beli mesin. Langsung tuh pikiran, ini berkah sholawat sama Nabi. Saya temuin tuh orang, padahal saya nggak iklanin udah cuma sekali iklanin, nggak iklanin lagi. Datang itu orang, kelihatan mana potongan orang kaya sama yang rada-rada kan kelihatan, rada-rada layu kan kelihatan. Saya tanya, Bapak ada perlu apa? Saya mau beli mesin. Bapak dari mana? Saya dari Bintaro. Tahu dari siapa? Saya diomelin begini, Pak jangan banyak nanya, pokoknya ini berapa duit. Kita lagi bingung, kok jauh-jauh bisa tahu. Ini Allah yang telah berbuat kepada kita berkah sholawat. Saya mau jual nih mesin Pak 40 juta. Udah saya beli aja 35 juta, nanti saya kasih ongkosnya. Dalam hati ngomong 35 juta Jigo aja gue jual. Jangankan 35, 25 aja gue jual. Ini Allah Ta'ala luar biasa kasih dengan berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya dari tiap pagi itu tahadus bin nikmah, jadi asik sholawat sama Nabi. Habis subuh kita sholawat sama Nabi. Apa kepengenan di hati Allah telah sampaikan semua. Baru timbang kepengen, lagi demen nih sama motor Honda Beat Street, pengen, hati pengen buat ngaji, pengen. Kita lagi ngobrol di depan pulang ngaji, datang tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngaji enggak nih orang, saya enggak ngaji. Ada kabar apa? Baik, alhamdulillah. Ada perlu apa? Saya dari rumah kemarin, Beb, mau bagi Habib duit buat beli motor nih 20 juta. Kaget ya. Dikasih duit cash 20 juta buat beli motor. Ya udah gue beli paginya. Emang depan rumah ada showroom,
Itu banyak deh, pokoknya banyak deh. Jadi kepengenan hati itu apa aja Allah telah sampaikan. Tinggal aku nih belum nih. Tinggal aku belum kesampaian nih. Tapi gue nggak bosen baca terus. Tahu gak apa? Kawin lagi. Para hadirin jamaah sekalian, 124.000 nabi, semua wiridannya sholawat sama Nabi Muhammad. Satu contoh, fa'awhallah ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah Ta'ala, ya Musa, aturidu an la tanala al-'arsya yawmal qiyamah. Ya Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kehausan, kelaparan, kebelangsakan di hari kiamat? Ilahi na'am, tentu ya Allah. Bagaimana caranya biar gak dapat susah? Kata Allah apa? Faksiris salata ala Muhammadin. Kata Allah, ya Musa, banyakkanlah sholawat engkau kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Yang kita bingung, Pak, ini sekelas Nabi Musa. Kalau sekelas orang Bogor kali ya, atau orang Bekasi, orang Jakarta. Ini Nabi Musa, Allah Ta'ala bilang begitu. Nabi Musa bukan orang sembarangan, seorang Nabi dan Rasul, mukjizatnya ambruk sama dia. Air sungai Nil bisa berubah seperti darah. Batu sebesar rumah dipukul, mambrot air atau mambrot, mancakan air. Gak kurang hebat, belum sampai sekarang ini nih saingannya Nabi Allah Musa belum ada. Di dalam kitab Syarah Ainiyah kurang lebihnya kita 3.600 tahun ke Nabi Allah Musa. Belum ada tandingannya yang bisa belah lautan. Ada gak orang Bogor bisa belah lautan? Jangankan lautan Empang, coba geprak ke bambu. Nabi Allah Musa ketika dia diuber-uber sama Fir'aun dan kaumnya, Nabi Allah Musa keponggok, tahu keponggok? Kemelacin tahu? Bahasa Bekasi keponggok. Belakang Fir'aun, depan laut. Mati gak model kita ini? Nabi Allah Musa bilang apa? Doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad. Dipukul tuh laut, belah sama Nabi Allah Musa. Masih Allah Ta'ala suruh banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi model kita ya, recehan. Tiba menang di lagu doang, di sama gaya, banyakan utang. Kita kan lagu doang sama gaya, utang gak nahan. Banyakin Pak sholawat sama Nabi, kita bakalan kedapatkan kesenangan dunia kita, kubur kita, akhirat kita. Jangan suka dengar kita diajak menghayal, mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma di hari kiamat. Kagak bakalan. Kita nggak bakalan dapat syafaat di hari kiamat. Inna aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum 'aliyas shalah. Paling banyak, paling dekat manusia yang paling dapat besar syafaatnya di hari kiamat oleh Nabi Muhammad yang banyak sholawatnya di dunia. Di dunia banyak yang sholawat. Syafaat itu berjalan tuh sekarang. Saya selalu merasakan syafaatnya Nabi ini sekarang. Tapi kubur kita dapat syafaatnya Nabi baru di hari kiamat. Kalau di dunia ini gak mau sholawat sama Nabi, bagaimana Nabi mau kenal? Bagaimana mau dapat syafaat di hari kiamat? Para hadirin jamaah sekalian, singkat riwayat nih, kita sekarang berada di bulan apa nih? Tanggal berapa bulan Rajab? Tanggal 9. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi, bulan Ramadan bulan umatnya Nabi. Fadlu Rajab ala sa'ir syuhur
kafadil Quran ala sairil kalam. Kemuliaan bulan Rajab di antara bulan-bulan seperti kemuliaan Al-Quran dari segala macam ucapan. Wa fadlu Sya'ban ala sairil syuhur kafadli ala adnaku. Kemuliaan bulan Sya'ban di antara bulan-bulan seperti kemuliaan aku terhadap sahabatku yang paling rendah, kata Nabi. Wa fadlu Ramadan ala sairil syuhur kafadlillah ala khalqih. Kemuliaan bulan Ramadan di antara bulan-bulan seperti kemuliaannya Allah Ta'ala atas ciptaannya. Para hadirin jamaah sekalian, man shoma yauman fi rajaba faka'annama shoma sittina syahr. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dijelaskan seperti itu. Siapa orang yang puasa sehari di bulan Rajab, maka kata Nabi seakan-akan dia puasa 60 bulan lamanya. Berapa lama 60 bulan? Biasanya suka ngeridit apa? Berapa 60 bulan? 5 tahun. 1 hari. Ini ada satu kejadian. Ya. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dia berjalan di negeri Syam, di pergunungan negeri Syam di Palestina, ada satu gunung mengeluarkan cahaya, ya tala'la nuran. Ini cahaya keluar dari ini gunung. Nabi Allah Isa bilang, ya Rabbi antik li hadzal jabal. Ya Allah, tunjukkan kepada aku ada apa dengan ini gunung. Kata Allah, ya Allah, mana tidurin? Hei Isa, apa yang kita inginkan? Ya Allah, akhbirni bi khabar. Aku ingin tahu rahasia engkau ya Allah. Fi jawfi rajulin. Ya Isa, di dalam gunung ada orang. Ukhrujuhu ya Rabb. Keluarkanlah orang itu ya Allah. Fanfalaqatil jabal. Pecah batu gunung. Jadi seperti kayak gua Pamijahan. Tahu Pamijahan? Ya, terbuka pintu gua. Kharaja syaikhun min husnil wajh. Keluar satu orang tua yang wajahnya bercahaya-cahaya. Ini orang tua bilang, ya Isa, ana min qaumi Musa. Hai Isa, aku ini daripada kaumnya Nabi Allah Musa. Sa'altallah hayat ila zaman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu bermohon kepada Allah supaya Allah telah panjangkan umurku sampai ke zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li akuna min ummati. Aku ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Minta panjang umur ratusan tahun di dalam gunung dek-dewek kau dek-dewek. Diri-dirian kuat ente diri-dirian dalam gunung sendiri. Jadi bangke gitu mah. Minta panjang umur biar sampai ke zaman Nabi Muhammad, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa tanya, "Kam ta'budullah fi hadzal jabal?" Udah berapa lama ente tinggal di dalam gunung? Sitami a'am. Udah 600 tahun saya di dalam gunung. La maksiat wala tarfal ain. Gak pernah maksiat walaupun sekejap mata. Nabi Allah Isa bilang apa? Ya Rabbi, hal ala wajhil ardi akram alaika min hadha? Ya Allah, apakah di muka bumi selain orang ini kau muliakan adakah ya Rabb? Allah Ta'ala bilang, ya Isa, man shoma yauman fi rajaba min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akram ala man hadza. Ya Isa, siapa orang yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia umatnya Nabi Muhammad ketimbang ini orang ibadah 600 tahun lamanya. Nabi Allah Isa bilang, laitani min ummati Muhammadin. Ya Allah, moga-moga aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Para hadirin jamaah sekalian, saya mengajak puasa Rajab karena saya udah jalanin. Kalau saya nggak jalanin, saya malu sama Allah.
Sebagaimana di dalam Quran dibilang ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, ngapa lu ngomong barang lu gak kerjain? Karena saya kerjain, saya sampaikan ini nasihat semata-mata biar kita mendapat kemuliaan berkah Nabi Muhammad SAW. Para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah, Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehat afiat, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, anak, istri, cucu, mantu, semuanya biar panjang umur, dapat rezeki banyak semuanya. Kita doakan guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.